एक पानी का मूँह आ तुसी वेख रहे ने, बड़े छुपाट ते बड़े जोर का पानी इथों वहदा पिया है। तुहानू नज़र आ रहा है। तुसी वेख रहे ने पानी फसल दे विचों कितना कड़क के अगे जा रहा है नीवें पास। एक नाल इंज लगता है जिवें नहर चली खड़ी विच वढ़ के ते सिर ते थल्ली लैके ते आ रहे ने। बड़ी मुश्किल नाल पट्ठे वढ़दे पे ने। ते इस तो अगे उतों लियाने ने, इन्हें उतों पट्ठे वढ़ने ते थल्ले लियाने सू। ये शाम तक बरीज अस किन्ना मगरू टुटोया तू मुढ़ को? अच्छा, बड़ी मुश्किल नाल खोती रेड़ी लैके पट्ठे विचों जा रहे ने। पट्ठे वढ़ने भी बड़े मुश्किल हो गए ने ते यकदम पानी रात नूं जिहड़ा मोहम्मद फिजान ते मोहम्मद अयान डूगे पानी चों हौली हौली टपदे जांदे ने। अं बन्ने लियो, चलो इस बन्ने ले आराम ना के पानी दे विचों जा रहे ने ते बख्तां जिहड़ियां ना डूगे पानी च आ गईयां। बख्तां तैरदियां वेख जांदियां। बख्तां आपदी तारी ला रही ने पानी दे विच, इंजॉय कर रही हैं। खोती रेड़ी ते बड़ी मुश्किल नाल निकलते पे ने। पट्ठे माल डंगर कण वढ़ने जरूरी हैं। 3-4 दिन दियां बकरियां हुट्टियां होईयां हन, एक दूए दे उत्ते सिर रख के सुत्तियां पईयां ने। होर बगया की हाल है? ठीक ठाक रहा तकड़ा है। खैर किधर लग चलिया? दरगाह ते। हाँ पानी आ गए बोडे जी। अस्सलाम वालेकुम, तुहाडा अपना वीर मोहम्मद यार फतेहाना करने अज दा व्लॉग शुरू। दरिया रावी का पानी जिहड़ा ना बहुत रात नूं वध गया है ते सुबह सुबह उठदे नाल ही बुरी खबर मिली है कि साडे गाँव दे नाल जिहड़ी है बुढ है उहदे विच पानी आना शुरू हो गया है। तो वो तुहानू असी चल के विखाने आ। पिछे पिछे वेख रहे ने तुसी पानी तन ताईं फैलिया आ फसलों दे विच। ते अगे चल के असी दरिया की खंभ ते तुहानू विखाने आ भी पानी किन्ना क आ गया है ते किहड़ी पासों आ रहा है ते कितना ही फसलों दे विच नुकसान हो गए ने ते कितने क लोग मज्जी नू लैके ते निकलते पे ने या कितने क लोग किस तरह पट्ठे वढ़ रहे ने। असी तुहानू लहंदे पंजाब की सकाफत का एक अहम सवाल है, ये चल के तुहानू असी बड़ी मुश्किल नाल खोती रेड़ी लैके पट्ठे विचों जा रहे ने। पट्ठे वढ़ने भी बड़े मुश्किल हो गए ने ते यकदम पानी रात नूं जिहड़ा रात नूं पानी आया है। दरिया रावी का जिहड़ा है ना काफ़ी सारा पानी वध गया है। हाँ यान कसना पानी तो तुसी लोड़ वेंदे पे ने भी पानी बड़ा जोर शोर का पानी जिहड़ा ना दरिया रावी च आ गया। काफ़ी सारा जागू जागू लुढ़िया जाता है तो खोती रेड़ी वाले भाई बड़ी मुश्किल नाल निकलते पे ने। बारिश लताल विचे पिया ते दोधी साहब की हाल है? होर स्कूटर कितने थले पानी रात नूं आया मैंने तो इन्नी बड़ी मुश्किल बनी है। दुध लवन लग्या भी बड़ी मुश्किल पेश हो आ रही है दोधियां नूं भी। ते पानी दे तुसी वेख रहे ने जिथों जिथों लोड़ पाए खड़े ने बड़ी तेज़ी नाल पानी गुजरदा पिया है। ये रात नूं आया है तो सुबह सुबह सानू पता लगा है भी अपनी जिहड़ी बुढ है ना पिंड दे नाल दरिया इत्थे 1988 दे विच वहंदा रहा। इत्थे पानी पैना शुरू हो गया है। दरिया रावी का पानी का बढ़ाव जिहड़ा ना काफ़ी सारा वध गया है। खोती रेड़ी बाई और परा हो चल परा हो जा वेली टोरी बना उतों लियाने ने। इन्हें उतों पट्ठे वढ़ने ते थल्ले लियाने सू। ये शाम तक बरीज अस किन्ना क मगरू टुटोया तू मुढ़ को? अच्छा, बगले जेडे इन्हां विच कीड़ा पतंगा चुग रहे ने।
ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਾਟ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੱਚਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਲੈ ਲਿਆਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਖੱਚਰ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਪੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲੈਣ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਖਵਾ ਲਈਏ, ਪੱਠੇ ਬੁੱਢ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹਾ। ਅਸਾਂ ਬੰਨ ਬੱਧੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਓੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਥੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਢੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਢਾਰੀ ਕੱਚੀ ਢਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਟ ਭਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੱਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਖੋਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ ਨਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਖਤਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਖਤਾਂ ਆਪਦੀ ਤਾਰੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਹਾ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੇੜੀ ਟੁਰੀ ਜਾਸੀ, ਰੇੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ। ਹਰ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਸਨ ਆਪਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਲ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਧੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਢਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਛੱਪਰਾਂ ਦੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਛੱਪਰ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਛੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਈ। ਕੱਚੀ ਢਾਰੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਢਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਧਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ। ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੱਚਾ ਖੁੱਤੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਵੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਚਾਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਾਏ ਉਸਣ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆ ਪਰ ਮਾਝ ਵੜ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕੜਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਚੱਲੀ ਖੜੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਹੈ ਹੀ, ਸੜਕ ਬਰੀਕ ਵਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਵਾਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਮੱਝੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸੁੱਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਸੜਕ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਖਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਬੱਧੋਇਆ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਵੀ ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ। ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੈਲਾਬ। ਆਹ ਲੋਕ ਮੱਝੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਢੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ। ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੁੱਢ ਭਰੀ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰੂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਵਣ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਢਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਹਾਸਣ। ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਯਾਨੀ ਡੁੱਗੂ
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਗਰੂ ਵੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਚਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝੀ ਵੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯਾਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਲਿਓ, ਚਲੋ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਣੇ ਫੋਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਟਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਖੰਭ ਤੇ ਦੂਆ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਦਾ ਪਿਆ। नहीं मैं टाप उस पर हूँ। चलो 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 चलो। चार बंदे धक्का ला के रेड़ी काट ले, पट्ठियां दी काट के ले जाते ने बाहर। केड़ा जुतियां सारियां ही नहीं, जुतियां ना सट बमी यार, हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब जिहड़ा ना रैली आ गई सैलाब दी ते साडे गाँव दे नेड़े जिहड़ा ना पानी आ गया। जुतियां वेख चाई बंदा यार बख्ता ना डरावी। बख्ता नूं डर कोई नहीं, क्यों जो इन्हां नूं कुदरती बेड़ी लगी हुई है। थल्ले चप्पू नहीं नांदे, पैरां दे थल्ले ते पार ही नांदे जिहड़ियां ना वो कश्तियां। जितना मर्जी सैलाब आ जाए, जितना मर्जी पानी आ जाए, इन्हां नूं बुड्ढण दा खतरा कोई नहीं। ये तर के एक किनारे ते दूए किनारे ते चलियां जांदियां ने ते पानी दे विचों असीं पार हो जाए। थोड़ा जिहा पानी अगे सानूं होर जिहड़ा ना वो जागना पवना। पट्ठे लभदे ने ते खोती जिहड़ी है खोती विच जा पई पानी दे। जाने धक्का लवैने, मैं आंदा पिया धक्का लवैना, धक्का ला के पकड़ लिया। खोती नूं जोर ला ला के कड्ढी आंदे ने पानी दे विचों। थोड़ा जिहा पद रह गया जाग जिहड़ी ने पानी दी। मुहम्मद अयान ते मुहम्मद फिजान भी कर रहे ने मेरे नाल नाल ते मैं भी कर रहा। आराम नाल यार, थोड़ा दूर लगा जा तू। बन्ने तो पहले गिले प्यान बारिश नाल बन्ने या पानी आंदा है, बन्नियां दे पानी अगां लगदा जांदा। ते साडे गाँव दे साडे पिंड दे नेड़े जिहड़ी बुड्ढ है उहनूं पानी आके पैंदा पिया। तकरीबन 24 तो 48 घंटे लग सकते ने पानी दे बुड्ढ भरीवन नाल। इत्थों डुग्गा सही संभाल, नहीं आराम नाल हौली हौली पैर रखना। अगे भाई बकरियां जिहड़ियां ना लिया के ते पानी पिवा के बैठे ने। और जुत्ती मेरी भी दिओ अयान, जुत्ती मेरी फड़ानी। 4-5 दिन बारिशां लगातार रही ने ते भाई होरी बकरियां लैके इत्थे दरिया दे विच आ गए ने। सुक्की जगह ते उच्ची जगह ते बवा के ते उन्हां नूं धुप सिका रहे ने। 3-4 दिन दियां बकरियां हुट्टियां होईयां ने, एक दूए दे उत्ते सिर रख के सुत्तियां पईयां ने। खोती पट्ठियां वाली जिहड़ी ने बड़ी चढ़ाई चढ़नी है, बड़ी औखी खंभ है ते बड़ी चढ़ाई है। भेडां जिहड़ियां चरदियां पईयां ने इत्थे तल्ला चार रही ने। कुछ बकरियां औतां खंभ दे नाल चार रही ने। दुध जिहड़ा ना दरिया दी खंभ दे नाल
ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਵਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਵਣ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝਾਗ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੜਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੱਝੀ ਚਰਾਵਣ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੈਸਣ ਵੀ ਤੇ ਪਵੈਸਣ ਵੀ ਤੇ ਤੱਲਾ ਛੱਲਾ ਗਾ ਗੂ ਖਵੈਸਣ ਤੇ ਆ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਲਾ ਚਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਲੀ ਪਟਾ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛੇਲ ਸੁੱਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਬੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੰਭ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਭ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਏਕੜ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਖੰਭ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਲਾਬ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਬ ਦੀ। ਹੋਰ ਬਗਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक रात तकड़ा है खैर किधर लग चलिया? दरगाह ते हाँ पानी आ गए बोडे माल अपना जी पिया और के ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਪੀਵਾਵੇਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਜੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਉਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਲਾਹਕ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।